electrodes ആയിരുന്നു. ഇതിലെ 5 types electrodes. ആദ്യത്തെ metal ion electrode കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. So the second one, that is glass electrode. Sorry, gas electrode. ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഒരു ഫിഗർ, hydrogen gas is bubbled through this inlet and there is HCl solution. There is a platinum electrode dipped in this HCl solution. ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ്. ഓക്കെ മാസോക്ക. അതായത് ഈ ഒരു ഫിഗർ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻലെറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ്. മാസോക്ക് ഇതൊക്കെയാണോ? Okay. And there is HCl solution. The platinum electrode, it is dipped in HCl solution. ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് ഇതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? You have used this electrode for measuring electrode potential of electrodes. There is hydrogen gas and HCl solution. No idea? This is SHE, standard hydrogen electrode. This is standard hydrogen electrode, which is a reference electrode. Standard hydrogen electrode. അത് കേട്ടിട്ടില്ലേ? SHE. Okay, Alan. Have you heard about SHE? Standard hydrogen electrode. Yes. Standard. Yeah. And this figure is clear ആവുന്നില്ല. Okay, and this figure is of SHE. ആ ഫിഗർ കാണിക്കുന്നത് SHE ആണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് അത് ഫിഗറിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Okay. So SHE, it is a gas electrode. SHE is a gas electrode. Here we use hydrogen gas. You can see in the figure. You can see in the figure there is hydrogen gas is passed or it is bubbled through the inlet. It is passed through the inlet. Hydrogen gas at 1 atm pressure is passed through the inlet. And there is a platinum wire. This is the platinum wire. That platinum wire is used for making electrical contact. That platinum wire is used for making contact. And there is a platinum electrode. At the end of that wire, there is a platinum electrode. That platinum electrode is an inert electrode. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇനേർട്ട് എന്നുള്ള ടേം എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എന്താണ് നമ്മളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഇനേർട്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് എയിം ചെയ്യുന്നത്?
ഗേഷ്യസ് മാത്രമാണോ? ഓക്കെ, ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ഉണ്ട്. ഇനേർട്ട് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഗ്യാസ് ആണോ? ഇതേ What is the speciality of inert gases? എന്താണ് inert gasesന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി? Do they participate in chemical reactions? Low stability അല്ല, high stability ആണ്. Noble gases or inert gases, they have 8 electrons in the outermost shell, so they are most stable. ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസസ് അത് റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. യെസ്. Here also this inert platinum electrode does not participate in chemical reactions. അങ്ങനെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാതെ കിടക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് ഇനേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡാണ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസിലൊന്നും പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുക? സിങ്ക് റോഡ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ആയിരുന്നു. സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോളിഡ് ആയിരുന്നു. Then reactions can be happen on that surface, on that solid surface. Here we use hydrogen gas. So we require a surface for the reaction to happen. Gaseous species ദ്വിതീയ ഇല്ല. gaseous substance യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സർഫസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. gaseous substanceന് സർഫസ് പോസിബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് we are using this inert electrode. അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണല്ലോ. Then what is this gas electrode? If gaseous species are involved in electrode reactions, similar to SHE, the hydrogen gas is used there. And if gaseous species are involved in electrode reactions, we can carry out that reactions on the surface of inert electrode. We can carry out reactions involving gaseous species on an electrode which is inert, on an inert electrode. So here platinum electrode is used and hydrogen gas is the gaseous species used here. And this inert electrode is dipped in a solution containing ion of the gaseous species. Gaseous speciesന്റെ ഏത് അയോൺ ആണോ ആ gaseous speciesന് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആ അയോണിന്റെ സൊല്യൂഷനിലാണ് പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. For SHE, we are using hydrogen gas. So we have to dip the platinum electrode in a solution containing hydrogen ions. That is why we are using HCl as the solution. So ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? gaseous species ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോഡ് റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ നമുക്കൊരു സർഫസ് വേണം. ആ സർഫസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. പ്ലാറ്റിനം ഒരു ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. ഈ ഇലക്ട്രോഡിനെ gaseous species-ന്റെ അയോൺ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോൺസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ആ ഇലക്ട്രോഡിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. This is how we can set up a gas electrode.
Is it clear? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ഞാൻ? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലാവുന്നില്ല. സൗണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ മനസ്സിലാവാത്തതാണോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ശരിക്കും. എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കണേ. So we can set up a gas electrode by using an inert electrode like platinum, which is dipped in a solution containing ions of this gas. ഇതും വോയിസ് ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ? അതന്നെ. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ സ്ലൈഡ് നോക്കി എഴുതോ. നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത മെസ്സേജ് കണ്ടായിരുന്നോ? So we can form a gas electrode by passing a gaseous species through the inlet, and we have to use a platinum electrode or any other inert electrode. And this electrode is dipped in a solution having ion of that gaseous species. Change ഉണ്ടോ സൗണ്ടിന്? എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടോ സൗണ്ടിന്? ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗേഷ്യസ് സ്പീഷീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെ, ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഗേഷ്യസ് സ്പീഷീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഗേഷ്യസ് സ്പീഷീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോഡിലെ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ ഒരു സർഫസ് നമുക്കില്ല. സോ വി ആർ യൂസിങ് ആൻ ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ്. ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സർഫസിലാണ് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത്. And this inert electrode is dipped in a solution
having ion of that gaseous species. HCl എന്നുള്ളത് H പ്ലസ് പ്ലസ് Cl മൈനസ് ആണ്. ആ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന്റെ അയോണാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പ്ലാറ്റിനം വയർ, this platinum wire is used for making electrical contact. ഓക്കെ ആണോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? How can we form a gas electrode? ഇത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും SHE സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കഷൻ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയാണ് SHE യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. So this is the second type of electrode. Then moving on to the third, that is metal-insoluble metal salt electrode. Metal-insoluble metal salt electrode. This is the third type. As the name indicates, ആ നെയിമിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പോലെ we are using a metal and its insoluble metal salt. അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽ, ആ മെറ്റലിന്റെ ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് ആണ് ഈ ഇലക്ട്രോഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then how can we form a metal insoluble metal salt electrode? Here, this is the figure of a calomel electrode. This is the figure of a calomel electrode. And this calomel is Hg2Cl2. Hg2Cl2, mercurous chloride എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് കലോമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. Hg2Cl2, ആ കോമ്പൗണ്ടിനെയാണ് കലോമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. And this is the figure of a calomel electrode. Then how can we form a metal insoluble metal salt electrode? A metal is covered with paste of its insoluble metal salt, which is in contact with a solution containing a common ion with the insoluble salt. A metal. In the case of calomel electrode, we are using mercury as the metal. In the case of calomel electrode, we are using mercury as the metal. This metal is covered with paste of its insoluble metal salt. Mercury metal is covered with a paste of its insoluble metal salt. മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെറ്റലിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ആ മെറ്റലിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു. HGയെ കവർ ചെയ്ത് Hg2Cl2ന്റെ ഒരു ലെയർ അവിടെ ഉണ്ട്. ഈ ഫിഗറിന്റെ താഴെ എനിക്ക് കാണാം, HGയെ കവർ ചെയ്തിട്ട് Hg2Cl2ന്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു സിസ്റ്റം is in contact with a solution containing a common ion with the insoluble salt. And this system is in contact with a solution. This system is in contact with a solution. This is KCl solution. The solution used is KCl. Why do we use KCl as a solution? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ KCl സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുന്നത്? In the case of calomel electrode, we are using mercury as the metal, and this metal is covered with paste of Hg2Cl2,
and that system is in contact with KCl solution. Why do we use KCl as the solution? അതെന്താടോ റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്ത? അത് ശരി. It is in contact with a solution containing common ion. ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് reason. This system is in contact with a solution containing a common ion with the insoluble salt. യൂസ് ചെയ്യുന്ന കലോമൽ Hg2Cl2 ഉള്ള അയോൺ ആണ് Cl മൈനസ്. ആ അയോൺ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ. That is why we are using KCl as the solution. A solution containing a common ion with the insoluble salt. Insoluble salt യൂസ് ചെയ്ത അയോൺ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ. ഇൻസൊല്യൂബിൾ സോൾട്ടിലുള്ള അയോൺ ആണ് Cl മൈനസ്. Cl മൈനസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ആണ് KCl സൊല്യൂഷൻ. അല്ലെ, KCl Cl മൈനസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് KCl സൊല്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Yes. Okay. So this is how we can set up a metal insoluble metal salt electrode. And this is how we can represent a calomel electrode. Metal bar its insoluble salt bar the solution. ഞാൻ SHE പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കലോമൽ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അത് അവിടെ കാണാം. ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Shall I move on? Okay. Then the fourth type of electrode. Fourth type of electrode, that is redox electrode. Here also, as the name indicates, there is reduction and oxidation happen at the electrode. There will be reduction and oxidation at the electrode. എന്താണ് നെയിമിങ്ങിലുള്ളത്? അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രോഡിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് റിഡക്ഷനും ഓക്സിഡേഷനും നടക്കുന്നത്? In the case of redox electrode, we are using an inert metal like platinum. We can use platinum since it is an inert metal. And this platinum is dipped in a solution. That solution contains ions of the same metal. That solution contains ions of the same metal, but they are in different oxidation states. Those ions are in different oxidation states. So this platinum metal is dipped in this solution, and this solution contains Fe2 plus and Fe3 plus ions. This solution contains ions Fe2 plus and Fe3 plus. Ions of the same metal, but at different oxidation state. Fe2 plus and Fe3 plus. And the reaction. Fe3 plus accept an electron and get reduced into Fe2 plus. This Fe2 plus liberates an electron and get changed to Fe3 plus. So there will be oxidation and reduction at the same time.
ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ്? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ്, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, റിയാക്ഷൻ. So this solution contain Fe2 plus and Fe3 plus ions. Fe2 plus and Fe3 plus ions. This Fe3 plus ion can accept an electron and get reduced to Fe2 plus. This arrow towards right side. This arrow towards right side. Fe3 plus accepts an electron and get reduced to Fe2 plus. So reduction happens. And this Fe2 plus, liberate an electron. This arrow towards left. This side. This Fe2 plus liberate an electron and get oxidized to Fe3 plus. Fe2 plus liberates an electron and get changed to Fe3 plus. So there will be oxidation since oxidation number increases. അവിടെ Fe2 plus Fe3 plus ആവുമ്പോൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, അത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. Fe3 plus Fe2 plus ആവുമ്പോൾ റിഡക്ഷൻ ആണ്, ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറയുവാണ്. അങ്ങനെ ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡ് റിഡോക്സ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നവീത ഓക്കെ അല്ലേ? Okay. Then the fifth one, that is ion selective electrode. Ion selective electrode. Here also, as the name indicates, the electrode is selective for certain ions. This electrode is selective for certain ions. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാ ഇലക്ട്രോഡിന്റെയും നെയിമിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെയുള്ള സെറ്റപ്പ്, ആ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ നെയിമിങ്ങിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആണ്. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്, ഇതൊരു അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ്. ഇതിന്റെ പേര് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ്. SHയും കറോമൽ ഇലക്ട്രോഡും പറഞ്ഞതുപോലെ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് pH മെഷർ ചെയ്യുന്നത്, we have to discuss it. അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്? They are membrane electrodes. They are membrane electrode. ഇതാണ് ഒരു അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മെംബ്രെയിൻ. ഇതാണ് ഒരു അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ മെംബ്രെയിൻ. And this membrane convert activity of ion into electrical potential. Activity of an ion can be converted into electrical potential. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ? എന്താണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി? ആക്ടിവിറ്റി മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. എത്രയാണോ ഒരു സ്പീഷീസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല. എത്രത്തോളം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സെൻസിങ് പാർട്ടിന് ഫീൽ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതിനെയാണ് ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സെൻസിങ് പാർട്ട് ഒരു അയോണിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ, അയോണിന്റെ എഫക്റ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. And this sensing part,
it can be made up of ion-specific membrane. So these ion-specific membranes are selective for certain ions. അല്ല ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയോൺസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രോഡ് സെർട്ടൻ അയോൺസിനെ മാത്രമേ ബൈൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഈ ഒരു സെൻസിങ് പാർട്ട് പോയിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയി സെർട്ടൻ അയോൺസിനെ മാത്രം ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ആ ബൈൻഡ് ചെയ്ത അയോൺസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ. And this ion specific membrane can be of glass. ആ ഒരു അയോൺ സ്പെസിഫിക് മെമ്പറൈൻ ഗ്ലാസിനെ കൊണ്ടാണ് മേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഗ്ലാസ് മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ മെമ്പറൈൻ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്ലാസ് മെമ്പറൈൻ. If it is of crystalline membrane and ionic exchange resin membrane, ഇങ്ങനെയുള്ള അയോൺ സ്പെസിഫിക് മെമ്പറൈൻസ് ആണ് അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ്? അതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഹൗ ക്യാൻ വി മെഷർ പി എച്ച്? വാട്ട് ഈസ് പി എച്ച്? acidity, base, and അതെ അർജുന, അസിഡിറ്റി ബേസിറ്റി. ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഏത് അയോണിന്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ അസിഡിറ്റി ബേസിറ്റി പറയുന്നത്? യെസ്, H പ്ലസ് അയോൺസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ആസിഡ് ആണോ ബേസ് ആണോ എന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു ആന്റി ലോഗരിതം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ്. ആ പി എച്ചിന്റെ വാല്യൂ 7 ബിലോ ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് ആണ്, 7 എബവ് ആണെങ്കിൽ ബേസിക് ആണ്. So based on the concentration of H plus ions, we are determining pH of a solution. അത്രയും നമുക്കറിയാം. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഗ്ലാസ് മെംബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ അതാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ്. ആ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആ സൊല്യൂഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയോൺസ് ഉണ്ട്. Ca2+ ഉണ്ടാവും, Na2+ ഉണ്ട്, H+ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 3 ടൈപ്പ് അയോൺസ് ഉള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് ഈ ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് H+ അയോൺസിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Na+ നിന്നും Ca2+ നിന്നും H+ നിന്നും H+ അയോൺസിനെ മാത്രമാണ് ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് H+ അയോൺസ് bind with this membrane and its effective concentration is equal to electrical potential. Ca2+, Na2+ സൊല്യൂഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കും. അതിനുള്ള H+ അയോൺസ് മാത്രം ഈ ഒരു മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു റെഫറൻസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഇലക്ട്രോഡിനെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അവിടെ കാണിക്കും. ക്ലിയർ ആണോ? എങ്ങനെയാണ് അയോൺ സെലക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ്? സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ ആർക്കും? റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ ആർക്കെങ്കിലും? Okay. So we have discussed those 5 types of electrodes. Metal ion electrode, glass electrode, metal insoluble metal salt electrode, redox electrode, ion selective electrode. Those 5 electrodes are discussed. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആണ്. Why do we use a reference electrode? Why do we use a reference electrode? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു റെഫറൻസ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അതെല്ലാം തന്നെ കിട്ടുമല്ലോ. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഫറൻസ് ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ഒരു യൂസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന്.
അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ. ഓക്കെ, അർജുനെ, ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ റെഫറൻസ് ബുക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് തരും അല്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ്, അതിന് സർട്ടൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ആ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ്. ഷീ ഒരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അതൊരു റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ്? 1 ആണോ നവീദേ? 1 ആണോ? 0 ആണ്. 0. ഓക്കെ, എന്തായാലും നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്തല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫിക്സഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു SHEയുടെ വാല്യൂ, SHEയുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ 0 ആണ്. സോ ആ ഒരു വാല്യൂ ഫിക്സഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ഓവർ ടൈം ആൻഡ് വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചറോ ടൈമോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ടൈമോ ടെമ്പറേച്ചറോ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ടു ഡിറ്റർമിൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് unknown electrodes. We are using these reference electrodes to determine potential of unknown electrodes. നമ്മളിപ്പോ ഒരു സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിങ്ക് ഹാഫ് സെല്ലിനെ SHE ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. കണക്ട് ചെയ്ത് റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു. അതിൽ നിന്ന് എത്രയാണോ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആദ്യത്തെ 2 പോയിന്റ്സ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള ടൈപ്പ് റെഫറൻസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്. ഓക്കെ. മിസ് എന്തോ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടേ